Good morning, everyone. I'm Roshni Sehgal, and I welcome you to Creative Warrior Workshop powered by Vidyadan Regional Chapter. So, today's workshop is very interesting, that is package designing. So, this is one of the important aspect of product sales. Before buying anything, packaging is very first thing that leaves an impression. So, to tell you more, we have our speaker, Mr. Raghav, with us, who would be explaining us more on package designing. But before going ahead with this webinar, I would like to tell you about our speaker. So Mr. Raghav is a fine art graduate and senior faculty for pre-production and graphic design and photography at Wisdoms Academy of Media and Design, Bangalore. He has trained students in pre-production, foundation art, character design, graphic designing, package designing, and photography for 14 years. So having a rich experience training students today, Mr. Raghav will be heading today's webinar and will make us all aware with package designing. So I would like to now invite our speaker, Mr. Raghav. Hi. Hi, everyone. So, sir, now over to you. You can start your presentation, and everyone, please. Yeah. Thank you. Okay, so how many participants are joined so far? Okay, so I'll start. Yes, sir. Yeah. You can Okay. start your presentation now. Yes. So hi, everyone. Good morning. Myself Raghav. I'm a graphic designer, trainer, and a photographer. So today we'll be understanding about a package. Okay. So ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಮೇ ಬಿ ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬರೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಏನೋ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬರೀ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ evolved from being a simple to functional and artistic. So package design ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಪಲ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್, ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್. ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಸೊ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? Right? So why we'll use a package? Why the package is meant for? The package actually used for two purposes. So packaging in the ಎರಡು, ಓಕೆ, ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? ಎರಡನೇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. So we have to use it for a safeguarding our product and giving the information about the product. Okay, so can I share my screen?
Yes, sir. Yeah, okay. Is it visible? It's visible, sir. Okay. So who are joined, who is the major, the target audience? Can I know from a regional language only, Kannada only, or it is a mixed crowd? Is audience can speak? I can interact with the audience? No, sir. If anything comes, any question, I can say that. Yeah. Okay, okay. So I'm not interacting with the audience, right? Okay. Okay, cool. So Yeah. yeah. Okay. So packaging design. Okay. So packaging ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸ. ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಚಯ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ವಿನ್ಯಾಸದ ಪರಿಚಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರ್ ಅಜೆಂಡಾ ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ. So in this session, now packaging design, what is design? Okay, so packaging design ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಂಪ್ ಆಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮುಂಚೆ, ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್? ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದೇ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕಿಂತ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಈಸಿ ಟು ಪಿಕ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್? ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸೈನ್. ಡಿಸೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಡಿಸೈನ್ ಅ ಒನ್ ಎನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಫಿ ಕಪ್, right? So that is a design, right? So coffee cup or mug, so we'll have a handle, so where you can ನೀವು ಆ ಹಿಡಿನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ತಾಕ್ದಂಗಿರೋಂಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿಸೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೌ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸೈನ್. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಚೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಸೈನ್. ಆ ಡಿಸೈನ್ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಂಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಗಳು ನೋಡಿದಾಗ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಟೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಟೂಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನರ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಯಾವ ತರ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಮತ್ತೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀವು ಏನೇನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್.
ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ದ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಮೇಜಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಲರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್, ಲೈನ್ಸ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೇಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಓದೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ನೋಡೋರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋ ತರ, ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀವು ಏನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ವಿಜುವಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಧಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಸೊ ಯು ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಯು ಮೆಜರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಡಿಸೈನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನಂತೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಂಟು ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್, ವೆಬ್, ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್, ರೈಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. Yes, this also everybody knows, used, right? So ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಹೊಸದಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಈ ತರದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ, ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು ದಿನ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆನೆ ಶುರು ಆಗ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ದಿನ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಡಿಸೈನ್ ಜೊತೆನೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so ಈಗ hope everyone identified, right? So quickly tell the name: packaging design, publication design, app design, your application design, right? So without application, your mobile smartphone will not run at all, right? For everything you need app, right? So web design, social media design, marketing design, ಬ್ರೋಷರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೀಫ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಟಲಾಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ ಬೋರ್ಡ್, signage, the backdrop, visiting cards, right? Anything used for the marketing purpose, it is known as a marketing design.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಮೂವಿ, ರೈಟ್? ದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪೋಸ್ಟರ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನಾದರೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ poster design, right? So sharing the information for a crowd. So next, this one, branding design, right? So the brand design. So creating the identity for a brand or for any product. So these are all the type of the design type, right? So ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ತರ ಎಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಡಿಸೈನ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಆ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾಗನ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು, ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್, ಹೌ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಪರ್ಪಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ವಿವಿಧ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ನ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತರ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಅರ್ಥ ಇದೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್. ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ದು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಕವರ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರ್ ತರ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇಟ್ರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಲ್ಲಿರೋ ವಿವಿಧ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳು, ರೈಟ್? ಸೊ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೀತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೂರುತ್ತೆ, ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅದು ಈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಶೀಲ್ಡ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೀಸನ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ safeguarding our product. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಏನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಗುರುತಿಸ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಏನು ಗುರುತಿಸಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು, ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋರು ಯಾರು. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಯಾವಾಗ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು, ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡೋರು ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ, ಎನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ
ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ತಯಾರಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ರೇಟ್ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ you can add on the packaging. Okay, so idu packaging na uddesham. Okay, so next packaging design na vidagalu, right? So ee packaging vinyasada vidagalu. So ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ನಾವು 3 ತರದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ 3 ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಷರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೊಸದು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓಪನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜು ನಿಮಗೆ ಶೆಲ್ಫ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಶೆಲ್ಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಆಚೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಮುಟ್ಟದೇ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಒಳಗಡೆ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಟು ಬೈ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ತಗೊಂಡೋಗೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಬಂಡಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೆಲವು ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ದ ಬಾಕ್ಸಸ್ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಈ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋ ನಾವು ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಷರಿಗೆ ಸೊ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪರ್ ನ ಹಾಕಿ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಡಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋ ತರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಈ 3 ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ತೃತೀಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಮಿನಾರ್ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುತಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ
ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ wraps ಇದೆ. We can do a packaging by using a wraps. ಬಾಟಲ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೌಚಸ್, ಟಿನ್, ಆ ಟಿನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ, ಟಿನ್, ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇದೆ, ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ದ ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಚಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನು ಉದ್ದೇಶ, ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ, ನೀವು ಆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಏನನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇವರೇಜಸ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಟಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸ್, ಟಿನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸೇಜ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ 100% ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬೇವರೇಜಸ್, ಜ್ಯೂಸ್, ಈ ತರ ಎನಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓನ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಡ್ಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಿಮಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ದರ ಏರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದರ ಕಡಿಮೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹಾಳಾಗ್ದಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗೋ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಇಟ್ ಸರ್ವ್ಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಭಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರಿಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಎಸ್, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಲೀಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ 100% ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್.
and it is most used packaging material. ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಏನಾದ್ರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ the different coatings will be used. So even those coatings can be a biodegradable coating. So the starch coating irbodu athwa the wax coating irbodu. So ಆ coating na ಮಾಡಿ paper packaging ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೇಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಕೇಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಒಂದು ಲೇಯರ್, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ಲೇಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ವೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೆಟ್ ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ವೆಟ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, plastic also, it's a most used packaging material. ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕಲ್, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ಡಬಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಎರಡು ತರ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಲ್ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಪೇಪರ್ನ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದು 3D ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೋಲ್ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಈ ಮೋಲ್ಡಬಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕು ಆ ಶೇಪ್ಗೆನೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಮೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಮೆಟಲ್, ಈ ಮೂರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಎಂಥದೇ ಮೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಂದ್ರು, ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕಂದ್ರೂ ನೀವು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಶೇಪ್ ಬೇಕೋ ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಪೇಪರ್ ರಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are all the common type of packaging material. So already ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ, ರೈಟ್. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ತೆಳುವಾಗಿರೋ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟಡಿನೆಸ್ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರವನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ವುಡ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ ಕ್ವಿಕ್ ಲುಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಸೊ ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಡೈಲೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಡೈಲೈನ್ ಡಿಸೈನ್ ಇಂದ ಆ ಡೈಲೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪಂಚ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾನ್ because of the different statutory the warnings, the procedure, we cannot use it. Ekandre especially food product alli navu pin na use madakagalla. You have to use safety adhesives to use, and especially this food product packaging, parceling service, right. So these packages will come with maximum with a glue free package. So adralli self locks na create ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ self lock na ಒಂದು ಗ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಗ್ರೂಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಟ್ ಸ್ಟೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಶೇಪ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಲೇನೆ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಚೋಕಿಂಗ್ ಹಜಾರ್ಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ನಾವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ.
ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ pin, right? So the pinning, that pin is a very hazardous material. So that is banned to use, especially in a primary packaging. If you want, you can use in a secondary packaging. Secondary packaging ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಗ್ಲೂ, ನಾಟ್ ಪಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಏನೇನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ಆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಏನಿದೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬರೀ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮೇಲಿರೋ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಸೇಲ್ಗಿಟ್ಟಾಗ, ರೈಟ್? ಸೊ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಏನೇ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ಶಾಪಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶೆಲ್ಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನೀವು ಏನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ, ನಾನು ಇದೇ ತಗೋಬೇಕು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಕ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗ, ರೈಟ್? ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಬೇರೆದಕ್ಕಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅದ್ರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಶೇಪ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಸೊ ಇದು ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್. So we'll see the different material for a different product. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈಗ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪ್ಯಾಕೇಜಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, ಉದ್ದೇಶ ಅನ್ನೋದೇನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೆಟರ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. So is my screen visible? Yes, sir. Yeah. Okay. So ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬಲ್ಬ್, ಓಕೆ, ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನು,
right? So how they can tell the story, and how they can, accommodate all the product inside, right? So idu again the inner, the layers. So again, this is moldable layers, right? So nimge packaging and the main packaging outer cover barutte. So matte ee outer cover alli, so inside again when you are planning, you have to plan all this, right? So nimge enadru external dies enadru, the die, the compartments enadru beka ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗ್ದಲೆ ಅಥವಾ ಒಳಗಡೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟಚ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ, ಅಲುಗಾಡ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಅಗೈನ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನೇ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆ ಶೇಪಿಗೆ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಶೇಗೆ ಟ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟ್ರೇ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೂ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ದಲೇ ಇರೋ ತರ ನೀಟಾಗಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇನ್ನರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಇನ್ನರ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅ ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್. ಈ ಪೇಪರ್ನ ಪಲ್ಪ್ ತರ ಮಾಡಿ, ಆ ಪಲ್ಪ್ ನ ಮೋಲ್ಡಬಲ್ ತರ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆ ಮೋಲ್ಡ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಆ ಶೇಪ್ ಅದೇ ತರ ನಿಲ್ಲೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಪೇಪರ್ ಪಲ್ಪ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ನರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. Then we'll use a foam material, right? So to keep the soft foam material where you need a extra protection for your product, we will use the foam material also for this product. Okay, so next is another case study. So this explains you from beginning to end. So the final product, right? So ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅವರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫೋನ್, ರೈಟ್, ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವ, ರೈಟ್. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ see, that's what the curiosity, right? So that is called as a unboxing experience. So ಆ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸದಾ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, ಮರೆಯಲಾಗದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you have to go for a structural packaging. So structural packaging will be more functional and it is more, the memorable when you are unboxing, right? So that experience we will never forget. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪೆನ್ನಿ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್, ಒಂದೊಂದು ಪೈಸೆನೂ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ವರ್ತ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಆ ವರ್ತ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್. ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಈವನ್ ಕೆಲವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನು ಮೆಷಿನ್ ಇರಲ್ಲ, ಏನಿರಲ್ಲ, but there will be a different semi mechanisms are used. Maybe the magnetic ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಕ್ ಆಗೋ ತರ, ಅಥವಾ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಾನಾಗ್ ತಾನೇ
ಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೇಪ್ಸ್, ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಮೋರ್ functional, right? So the packaging. So this is what the planning of the packaging you can see here is the plan, right? So first packaging andre okay, software ide, product ide, so information bantu, so shuru madana. Hagalla, first you have to plan, right? So ನಿಮಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೆರೈಟೀಸ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗೇನೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಯುವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆನ್ ಪೇಪರ್ ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ recommended. Okay, so then you can visualize, you can picturize your idea easily on the paper, right? So paper ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೀವು the digital the devices ಬಿಟ್ರೆ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಐಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ recommended is the paper and pencil will do the best job all the time, right? So planning. Next, the final die line, right? So this is what the die line. So even to understand, for you for to showing, even I got a die line. So ನಿಮ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೊ ನಾನೇನು ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಡೈ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಈ ಡೈ ಲೈನ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು? ಬರೀ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೈ ಲೈನ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೂಲರ್ ಇಟ್ಟು ಸ್ಕೇಲ್ ಇಟ್ಟು ಕಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಲೀನಿಯರ್ ಕಟ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಡೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಡೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಔಟರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಇರೋ ಔಟರ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಬ್ಲೇಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲೇಡ್, ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೆವೆಲ್ಡ್ ಬ್ಲೇಡ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಬ್ಲೇಡ್ಗಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪೇಪರು ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ದ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಈ ವುಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀವು ಡೈ ಲೈನ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಆ ಡೈ ಲೈನ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬ್ಲೇಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೇಪರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ಆ ಏರಿಯಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪಂಚಿಂಗ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಪೇಪರ್ನ ಇಟ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ದಲೆ, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಕಟ್ ಇಲ್ದಲೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್. Okay, so this is the final product, inside compartment, everything. So this is another case. So next, tools used. ಯಾವ tools na use ಮಾಡಬಹುದು. So there is a different CAD sub applications are there. So we can use a different CAD application. So where you want to design a 3D structural packaging design. So we can use the CAD based application. For example, Altiso CAD, Impact, CaseMake,
Adobe Dimension, right? So these are all the different, the application will be used for creating package design. So ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಪೇಪರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡೈಲೈನ್ಸ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡೋಬ್ ಇಲ್ಲಸ್ಟ್ರೇಟರ್, ಕೋರಲ್ ಡ್ರಾ, ಅಫಿನಿಟಿ ಡಿಸೈನರ್, ಇಂಕ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಪ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಸೊ there are 8 rules for prepping your artwork files, right? So first, when you are getting your artwork ready, ಈ 8 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯಾವ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಔಟ್ಲೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಫೇಸಸ್ ಫಾಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನೀವು ಆ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಫಾಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫಾಂಟ್ಸ್, ಟೈಪ್ ಫೇಸಸ್, ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ನ ಕಳಿಸಿರೋ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗಿಗೆ, ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್, ಡಿಸೈನ್ಗೆ, to create it to outline. Next, rich blacks. ಇವೇನಾದ್ರು ರಿಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರೋ ಏರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ 100% ಬ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೈಲೈನ್. ಸೊ give a diline when you are creating a diline. ಸೊ ಆ ಡೈಲೈನ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಡೈಲೈನ್ಸ್ ಎಂದು, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವುದು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೆಜೆಂಡ್. ಕಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಡೈಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಡೈಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ತೋರಿಸಿದೆ, ಡೈ ತೋರಿಸಿದೆ, ಆ ಡೈನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ 0.5 is the minimum stroke size you have to follow. ನೀವೇನಾದ್ರು ಇಮೇಜಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಬೇಡ್ ದ ಇಮೇಜಸ್. ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ಇಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಆ ಫೈಲ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಯುವರ್ ಫೈಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಬೇಡ್ ಯುವರ್ ಇಮೇಜ್ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 300 ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಗೈಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. Very informative presentation, sir. So Yes. we have received some questions from candidates, Okay. and our audience is watching this webinar on our website, Vidyadan website, and YouTube. So we Okay. have received one question from Shreya on YouTube. She's Okay. asking, what are the softwares one can use to learn package designing or to practice? Yes, Illustrator. You can use the Illustrator or Corel Draw. These applications are very handy and you can use it. And this is for especially for the simple packaging, right? So if you want to do any structural packaging, right? For example, the bottle shape, right? So any container shape, those kind of a packaging design, if you want to do, you can use any 3D, the packaging, the 3D applications like CAD, Max, right? 3ds Max, Dimension. So these kind of the applications you can use.
Okay. I So, think it is so mentioned. one more. Yes, it is mentioned CAD-based applications and vector-based applications. So you have to decide your target. What is your target? You want to do a structural packaging with a 3D structure or the paperboard package. Paperboard packaging, Illustrator and CorelDRAW, and the other one you can use any 3D application. So one more question has come up from Dhruv on YouTube. He's asking, how should the package represent your brand? How should package represent the brand? Yes, see, that is the identity, right? So your package should give the good identity of your the brand. So that is the main intention, right? So the outer cover of the packaging, right? So that is what the area we'll be using, the identity of the brand. So otherwise, if you are not identify the brand, definitely people will not go towards the your package itself. Okay. So, so there's one more question from Shruti. She's asking, does the packaging have any material requirement like needing to use sustainable material? Yes, definitely. That is called, the sustainable or eco-friendly or repurposed material, right? So sometimes we will buy some package or anything. So what we will do after buying, we will not immediately throw it, right? So that is called as a sustainable design, right? So we will repurpose. So any material can be repurposed, something like a can, containers, the glass bottle, the different structured boxes, right? So yes, adding the structure to the package, your package, definitely they will work like a sustainable design. Okay, so add some structure to your product, your packaging, definitely they remain because nobody want to throw easily, right? At least sometime they will use it. If they used, even it is not only just they got the product, used it, throw the package. Instead of just immediately throwing, they will repurpose it. So then it works like a sustainable design, sustainable material. Great. So one more question has come up. Yes. Yeah. Yes. Yes. So Please. there's one more question. What's the central most message to convey on the package? Sorry, come again. So Shivani is asking, what's the central most important message to convey on a packaging for a brand, Yes. for a Yeah. specific yeah. For the specific brand, what product you are packing, that what it matters the most first. So depend on the product, you have to give a certain information, right? Like ingredients or the usage information, then like certification information, pricing. So those things depend on the product. It depends. And another question here we have, what timeline or significant milestone should you consider in creating a design and production timeline, like a product launch or event? See, when deciding the product launch, the date fixing after that, we will not make the package, right? So the packaging is, it is the process is started right after the first product is made. So once the first product is made, right? So immediately the product the packaging design will start. The product will be sent to the package designer. So then they will start their the concept, everything they will come up, because it is not just like a overnight process, right? It goes through with a lot of process. The lot of the steps will be involved, the material testing, right? So it is, you have to plan very early. There is Exactly. no particular time frame. Okay. Okay. So this was our last question, Yes. and we are still receiving some questions on our email that we would like to share with you later. And if you could Yes. respond Sure. to those Yes. emails. Yes. Sure. And I would like to thank you for such an lovely presentation. Thank And you. we are still receiving lots of positive feedbacks.
And today we have another session at 2 o'clock, MCAT preparatory workshop. So stay tuned with us and we'll keep you updated. We'll keep on sharing updates about our upcoming sessions. And that's all for today. Thank you so much, everyone. Bye Thank bye. you. Thank Take you care. all. Thank you.